Greetings to all our Lord and Savior Jesus Christ. What a great privilege and honor to be with this morning. God has given a wonderful worship, and especially I will coming brother from Uganda. God bless you for your coming. And today morning we heard about the Psalms from Puma Pastor. It was so nice message in English and Malayalam. I also engaged by to speak. He also asked me to translate, but it's a long time sharing the gospel by this language. So I am brought up in Kerala. So I studied from the Malayalam medium. I not studied English medium. Even though God has blessed us to study English language in seminary in 96 in Grace Bible College. My father was sailed his scooter, Bajaj Chetan scooter. He sailed his scooter to take ticket to Delhi, and he also come along with us. My brother, second brother, we both went to study English language or Bible college, Bible seminary in Grace Bible College in Haryana. First 3 months I don't know how to speak in English. I don't even know any single words in English to speak. My brother also started, but I take 3 days fasting. Lord, I want to speak in English. So after the 3 days, I got one paper from one brother. He wrote all the vocabularies. That is army, sir, was where, do, does, did, the meanings. So I started to speak. How I started to speak means I asked brothers, how are you, brother? They are simply going and simply disturbing us and asking, how are you, brother? Only simply started with how are you. So God has enabled me to teach in Bihar. There is English medium school. As well as God has given an opportunity to teach in Karnataka High School in 9th standard and 8th standard, the geography, economics, politics. So after the Grace Bible College, I came in Kerala and I studied the pedigree. I graduated MDU in Bethany Bible College in Trivandrum. But God was helping us. Was because my father sold his scooter to send him son to the Bible college. So even though we are speaking and you are using language in Malayalam. So anyway, thank you, brother, for your coming to change our language. Hallelujah. Hallelujah. Sanisenu Suwanikula. Sanisenu Suwanikula Kanjibe. Hallelujah. Suwanikula. Amen. Sanisenu Esuwanikula. Sanisenu Esuwanikula. Sanisenu Esuwanikula Kanjibe. Hallelujah. Suwanikula. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Sanisenu Esu. You are not singing. Yeah. Sanisenu Esuwanikula. Sanisenu Esuwanikula. Sanisenu Esuwanikula. Kanjibe, hallelujah. Suwanikula. Amen. Amen. So I started to speak and talk to the brother with his language, African. Amen. Especially his Ugandan language. Yes, brother? Not Uganda. Rwanda. Okay. Whenever I see Ugandan people, I start to sing this song. Even the taxi, even almost the time I met one brother from in airport. So he said, I am from Uganda. Then started to sing this song. He is laughing how we know this language and this speaking. Hallelujah. Hallelujah. Okay, I am also praying to visit Uganda. From our missionary came from Uganda. He teaches this song in our seminary. Okay, today our short meditation. Book of Nahum chapter 2 verse 1. Nineveh, you are under attack. The power that will shatter you has come. Man, the defenses. God, the road. Prepare for battle. Hallelujah. സംഹാരം നിനക്കെതിരെ കയറി വരും. കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക, വഴി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക, അരമുറുക്കുക, നിന്നെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു,
സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ കയറി വരുന്നു, കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക, വഴി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക, അരമുറുക്കുക, നിന്നെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. നിന്റെ വിളക്ക് കത്തിയും നിന്റെ അര മുറുകിയിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അര മുറുകിയിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ അവസാനമായി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, നിന്റെ അര മുറുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. 1, ആമേൻ, സ്തോത്രം, കോട്ട കാത്തുകൊള്ളണം. ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുമ്പോൾ, ഒരു രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ, ഒരു ഭവനം പണിയുമ്പോൾ അവരാദ്യം ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടുന്നത് പോലെ ആമേൻ ഒരു ശത്രു വേഗത്തിൽ കടന്നു വന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കാതെ വണ്ണം അവർ സംരക്ഷണ വലയം നിർത്തുന്നു. അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ടും പുറത്തുനിന്ന് അകത്തും ആമേൻ ഒരു സംരക്ഷണം ഉള്ളതുപോലെ ആമേൻ കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുകയാണ്, വഴി സൂക്ഷിക്കണം. എന്തിനാണ് ഈ കോട്ട കാത്തുകൊള്ളാനും വഴി സൂക്ഷിക്കാനും അരമുറുക്കുവാനും പറയുന്നത്? നിനക്കെതിരെ സംഹാരകൻ കടന്നു വരും, നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ, ആമേൻ നിന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ, നിന്നെ പിടിച്ചു കളയുവാൻ സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ കടന്നു വരികയാണ്. നമുക്കെതിരെ സംഹാരകൻ കടന്നു വരികയാണ്. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന നിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നീ തകർന്നു പോകും, നീ തീർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് നീ ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഈ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ, ആമേൻ നിനക്ക് ജീവൻ പ്രാപിച്ച്, ആമേൻ സ്തോത്രം, നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി ആമേൻ നിന്റെ കോട്ട കാത്തുകൊള്ളണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പറഞ്ഞു, മണവാളൻ വരുമ്പോൾ ആമേൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ, ആമേൻ സ്തോത്രം, വിളക്ക് കത്തിച്ച് അരമുറുക്കി എപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ആമേൻ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ ആമേ ശത്രുക്കൾ ആമേ കൊള്ളയടിക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആമേ കോട്ട നാം കാത്തുകൊള്ളണം. കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേ വലിയൊരു ചുറ്റുമതിലുണ്ട്. അതിന് മുമ്പിൽ ആമേ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശത്രുവും അവരെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ. ശത്രുക്കൾ ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ വളരെ ആമേൻ ജാഗരൂകരായി നിൽക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. നമുക്കെതിരെ സംഹാരകൻ കടന്നു വരുന്നു. ആമേൻ നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ, ആമേൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വലിയൊരു ആമേൻ കോട്ട നാം കെട്ടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സംരക്ഷണ വലയങ്ങൾ ആമേൻ തകർന്നു പോയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നാം സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Amen. Here the word of God is saying that Nahum, you are under attack. You are under attack. The power that will shatter you has to come. Man, the defense, guard the road and prepare the battle. Amen. Prepare the battle. ആമേൻ. യുദ്ധത്തിനായി നീ ഒരുങ്ങുക എന്നാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അരമുറുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഹൂം പറയുകയാണ്, we have to ready for the fight. Hallelujah. നാം ഒരു ആത്മീയ പോർക്കളത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ സ്തോത്രം. നമുക്കെതിരെ സംഹാരം കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം കടന്നു ഉറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നാം ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം. നമുക്കൊരു വാക്യം ആമേൻ സ്തോത്രം. ആമേൻ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 4 verse 7 and 8. ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 4 verse 7 and 8 നാം ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി നാം എന്ത് ചെയ്യണം? കോട്ട കാത്തുകൊള്ളണം. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത്? പലരും ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന മതിൽ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് അവർ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ആമേൻ സ്തോത്രം. അവർ പറയുന്നത്, ആമേൻ സഭ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ സംഹാരൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നീയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, നീയാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് വായിക്കാം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം, ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 4 verse 7 and 8. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ. പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കെതിരെ സംഹാരകൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിസന്ധികൾ വെല്ലുവിളികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെസിസ്റ്റ് ദ ഡെവിൾ. നിങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കണം. പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നാം നിൽക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഒന്നാമതായി നാം കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുന്നവരായി തീരണം. നമ്മുടെ മാത്രം കോട്ടകൾ നാം എനിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളുമായി നാം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരായിട്ടല്ല, നാം മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുവാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവ് നിൽക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഓരോ ദൈവവൈതലും തയ്യാറാകണം. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ കയറി വരുന്നു. ആമേൻ സ്തോത്രം. നിനക്കെതിരെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഒരു ഭാഗത്ത് സ്തോത്രം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് എന്നും
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് താൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a man of God, David. God has preparing David to face the enemies. Hallelujah. അവൻ ദാവീദിനെ ദൈവം പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സിംഹം കടന്നു വരികയാണ്. അവൻ ആട്ടുകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ അവൻ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയാണ്. അവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സിംഹം ഓടി വന്നാൽ നാം ഓടി ഒളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അഭിഷേകമുള്ള ദാവീദ് ആ സിംഹത്തെ രണ്ടായി ഒലിച്ചു കീറുവാൻ തക്കവണ്ണം വേണ്ടിയായി തീർന്നു. അവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കരടിയും തനിക്കെതിരെ കടന്നു വന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എതിരെ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ വണ്ണം ഭാരപ്പെട്ട് മനം തകർന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ, ഇനി ആരാധന വേണ്ട, പ്രാർത്ഥന വേണ്ട, ഞാൻ ഒരിടത്ത് പോകുന്നില്ല, ദൈവത്തിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പറഞ്ഞ് പിന്മാറി ഓടുവാനല്ല, നീ അവിടെ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം. നിനക്കെതിരെ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ നീ അതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആത്മശക്തി നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുമോ ജയിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാകണം. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായി പറയുന്നു, നിന്റെ വഴി സൂക്ഷിക്കുക. സ്തോത്രം. ആമേൻ. We have to ready to prepare guard the road. നമ്മുടെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ. ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വഴികളുണ്ട്. വഴികളിലെല്ലാം ഓരോ പടയാളികളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ ശത്രു വന്നാലും പ്രവേശിക്കാതെ വണ്ണം അതിനെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ. Once upon a time I went Wagah border in Punjab. On the way we saw the many soldiers standing with the gun. Hallelujah. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനല്ല നിൽക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ദിവസം വാഗ ബോർഡറിലെ പാകിസ്ഥാന്റെ പരേഡ് കാണാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് യുദ്ധസന്നാരായി നിൽക്കുന്ന പടയാളികളെയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ശത്രുവായൻ വരുന്ന വഴികൾ ശത്രുവാൻ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിപ്പോയതിനു ശേഷം ഇത് ഉപസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. ശത്രു വരുന്ന വഴികളെ കണ്ടറുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയായി തീരണം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു വാക്കാണ്, സ്തോത്രം, നീ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ആൾ, നിനക്ക് പരാതി കൊടുക്കുന്നയാൾ, നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ന്യായാധിപന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നീ വഴിയിൽ ചെന്ന് അവനുമായി നിരന്നുകൊള്ളുക എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്തോത്രം, നമുക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്താൽ, നമുക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കേസ് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ അവനോട് വഴിയിൽ വെച്ച് അവനുമായി നിരന്നുകൊള്ളുക. സഹോദര, എന്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോട് നിരപ്രവാഹിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം. എന്താണ് വഴിയിൽ വെച്ച് നാം ജയം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? സ്തോത്രം, ഇവിടെ പടയാളികൾ യുദ്ധസന്നാ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോക്കെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാനല്ല. സ്തോത്രം, താഴ്മയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. പിശാച് നമ്മെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്ന മേഖലകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്തോത്രം ക്ഷമിക്കേണ്ടവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ, പൊറുക്കേണ്ടത് പൊറുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരോട് ക്ഷമ കാണിക്കുവാൻ, ദയ കാണിക്കുവാൻ വലിയൊരു മനസ്സിനുടമയായി തീരണം. എത്ര പേര് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you listening that the enemy, you have an enemy? You have to compromise on the road, on the in between. You have to, before you reach the court, you have to compromise with the people. Hallelujah. നമ്മൾ വലിയൊരു നിത്യരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ്. നമ്മോട് ക്ഷമിക്കാത്തവർ പലരും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവിടെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഹാലലുയ. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. സ്വത്രം, അയാളെ കോളും ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല, ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയില്ല. സ്വത്രം, ഇനി അഥവാ അയാൾ വിളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എന്നെ കിട്ടാനും പാടില്ല. സ്വത്രം, നമ്മളിങ്ങനെ പലരെയും ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്ക് മാറണമോ? നിങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായാലും മിത്രമായാലും നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ബ്ലോക്കിനെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു നിത്യരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുവാൻ, സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച വിശ്വാസിയെ, ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെച്ചാലല്ല സ്വർഗത്തിൽ കണ്ട നമ്മൾ പ്രൈസിലോട്ട് പറയുക, അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ, ഈ വഴിയിൽ യാത്രയിൽ തന്നെ, ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ തന്നെ ചിലരോട് നിരന്നുകൊള്ളുക, ചില ബ്ലോക്കുകൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ട്. കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ്. മൂന്നാമതായി എന്താണ് പറയുന്നത്? നിന്റെ അര മുറുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ
ചിന്തിച്ച് നിന്റെ അരമുറുക്കുക. നമ്മളൊരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം ഉത്സാഹികളായിരിക്കണം. അരമുറുക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ, പോലീസുകാരൊക്കെ അവരുടെ ബെൽറ്റുകൾ ഏറ്റവും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ യുദ്ധസന്നദ്ധത നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം അരമുറുക്കി ഒരു യുദ്ധത്തിനായി നാം പുറപ്പെടണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ തളർന്നു പോകാത്തതിന്റെ കാരണം അവൻ എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരുക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സ്തോത്രം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. അടുത്ത ഭാഗം വായിച്ചാട്ട്. അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. സ്തോത്രം. ഇവിടെ പറയുന്നു സംഹാരം നിനക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് സ്തോത്രം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം, അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നാം അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കണം. നമ്മെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കണം. അവസാനമായി പറയുന്നത് നമ്മെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കണം. അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ ബാറ്റിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു യുദ്ധത്തിനായി നാം സന്നദ്ധരായി തീരണം. സ്തോത്രം. നാലാമതായി പറയുന്നതാണ് നമ്മെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കണം. നമുക്ക് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരും. അവിടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടുള്ള വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ ലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോടുമാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. നാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം. പിശാചുമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനല്ല ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നാം പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം. നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരോടാണ്? നമ്മുടെ ദൈവമക്കളോട്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നാം കോംപ്രമൈസിലേക്ക് വരണം. എന്നാൽ നാം പിശാചിനോട് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പിശാചിനോട് എത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാം മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ വിനയഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിശാച് അവിടെ തോൽക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ വാശിയും വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിശാചിന് ജയിക്കുവാൻ തക്കണം നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വാശിയും വൈരാഗ്യം നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയൂ. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ whenever you started to give forgiveness to others, there we have a victory for you. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടാതെ വണ്ണം ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി. ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്തോത്രം. അവരോട് മിണ്ടാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന ദൈവദാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, കുടുംബക്കാരുണ്ട്, വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. കാൽവരി ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മൂന്നാളുമേൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തതെന്നറിയായി, ഇവരോ അറിയായികാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ തൊടുവാൻ തക്കണപടിയായി തീർന്നു. ഞാൻ പേരെഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവേ, ആ ദൈവദാസനോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു, ആ ദൈവദാസിയോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തികളോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയുക? എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർ, എന്നെ കരയിപ്പിച്ചവരെ ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പിശാചിനോട് നിൽക്കണം, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. അടുത്ത് പറയുകയാണ്, സ്തോത്രം, നാം പിശാചിനെ ഇവിടെ എതിർത്ത് നിന്നിട്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലണം. പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന, ആരാധന, ജീവിത അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, കോട്ടകാത്തുണ്ട്, ആരാധനകളുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്തായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സറണ്ടർ യുവർ സെൽഫ്. ദൈവത്തോട് അടുത്തില്ലേ. ഒന്നാമതായി കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്? ദൈവത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്? നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി കീഴടങ്ങുന്നില്ല. We are not surrender ourselves. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സറണ്ടർ ആകുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു പാട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് പാടിയത്? I surrender all. കർത്താവേ, എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയാനെടുക്കുക? ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവാൻ, പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം നാം ധരിക്കണം. ആരൊക്കെ സത്യം കെട്ടി നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചുകൊണ്ട്, രക്ഷ എന്ന ശിരസ്സും ധരിച്ചുകൊണ്ട്, സമാധാന സുവിശേഷത്തിലുള്ള ചെരുപ്പ് കാലം ധരിക്കുവാൻ ഈ ദിവസം നമുക്ക് തയ്യാറാകാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അടുത്ത് അവൻ പറയുകയാണ്, അവൻ അടുത്തൊരു പാപികളെ നിങ്ങളെ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഇരുമനസ്സുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിപ്പേ.
രണ്ട് വിധമായ ചിന്തകൾ, രണ്ട് വിധമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, രണ്ട് വിധമായ തീരുമാനങ്ങൾ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ. ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയും, സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരയുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി വളരാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, ആമേ സ്തോത്രം, ആമേ കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും ആദി ദുഃഖത്തോടെ ആമേ ആ കാൽവരി ഗതസമനയിൽ നമ്മെ നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആദി ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു. ആമേ. നമ്മെ നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഗതസമനയിൽ ആദി ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ആ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ നാം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നാം അതി ദുഃഖത്തോടെ കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.